children. In the last video, we discussed about the pollination and agents of pollination. Along with that, we also discussed about the adaptations for wind, water and insect pollination. So in this video, we are going to discuss about the topic called pollen-pistil interaction, which is a continuation of the last video. So pollen, we all know what is the meaning of pollen. The pollen contain male gametes. And the pistil. Pistil is nothing but the gynoecium or the female part of the flower. How does the pollen interact with the pistil? This is what we are going to study under this topic. So first of all, we need to know about the proper meaning or definition about this pollen pistil interaction. So for example, consider this as a flower and it is stigma style oval. Okay, consider this as a flower. So when the pollen grains falls on these stigma, so usually the pollen grains will be carried either by the wind or water or insect, but we doesn't know whether the correct pollen grains has fallen on the or fell on the stigma. இல்லையா எத்தனையோ இப்போ காற்றுல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் அதே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஐம் க்ரோயிங் அ ஹைபிஸ்கஸ் ஃப்ளார்னா இந்த ஹைபிஸ்கஸில் வந்து விழக்கூடிய இந்த போலன் கிரெயின் பார்த்தீங்கன்னா ஹைபிஸ்கஸாகவும் இருக்கலாம், இல்லை சம் அதர் பிளான்ஸாகவும் இருக்கலாம். ஸோ வி டசன்ட் நோ வெதர் த போலன் கிரெயின் இஸ் தி கரெக்ட் ஒன் ஆர் நாட் that is falling on the stigma. So இப்போ இந்த pollen pistil interaction அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா deposition of pollen on the stigma. So what is the meaning of that? Deposition அப்படின்னா பதியறது. So the pollen grains is deposited on the stigma till the entry of pollen tube into the ovule. So the ovule will be present here. So this pollen grains will form a tube-like structure to reach the ovule. இல்லையா? So this tube-like structure is called pollen tube அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ இந்த pollen grain fall ஆகி அதை இந்த stigma accept பண்ணி and once it form the pollen tube, it will reach the ovule. Together we call this one as a what? Pollen pistil interaction. Okay, so let us discuss this topic. So first thing we need to learn about the recognition of compatible pollen. compatible அப்படின்னா கரெக்டான pollen அது விழுந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. As I said before, the pistil the stigma may contain many types of pollen. We doesn't know whether the correct pollen has fell on the stigma. ஸோ அப்போ நமக்கு கரெக்டாக தெரியணும்னா அப்போ இந்த pistil என்ன பண்ணும்? pistil என்னது? இதுதான். ஓகே, இது ஃபீமேல் பார்ட்டுக்கு கார்பல் சொல்லுவோம் தெரியுமா? கார்பல் is called as pistil. Okay, so in the pistil enna panna, it should recognize whether the pollen grain has fell on this stigma is a correct one or not. Compatible அப்படின்னா என்னன்னு சொன்னா கரெக்டான pollen grain விழுந்திருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். How do it find it அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா due to the chemical components dialogue. So this pollen and the stigma பார்த்தீங்கன்னா it will produce a chemical component and the chemical component will be recognized by the pollen. Similarly, this pollen will produce some chemical component. That chemical component should be recognized by the stigma. So இது ரெண்டும் கரெக்டாக இந்த கெமிக்கல் இன்டராக்ஷன் கரெக்டாக இருந்தால் மட்டுமே அந்த போலன் கிரெயின் போலன் டியூபை ஃபார்ம் பண்ண முடியும். அப்படி இல்லைன்னா வேற எதுனா பூவோடைய போலன் வந்து விழுந்தாலும் கூட போலன் டியூப் என்றது ஃபார்ம் ஆகாது. Okay, so I hope you have understood this concept. Okay, so this is the first topic. So recognition of compatible pollen. What does it mean? It is a result of continuous dialogue mediated by chemical components of the pollen interacting with the pistil. Okay, so the second topic under this pollen pistil interaction is growth of pollen tube. So once pollen tube. ஸோ ஒன்ஸ் போலன் கிரெயின்ஸ் விழுந்த உடனே இதுதான் கரெக்டான போலன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பிஸ்டல் ரெகக்னைஸ் பண்ணிடுச்சு இல்லையா. இப்போது போலன் டியூப் அவங்க ஃபார்ம் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஹவு டஸ் இட் ஃபார்ம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சிடர் அகெயின் லைக் திஸ் ஸ்டிக்மா. ஓகே, ஸ்டிக்மா மேலே இப்போ போலன் கிரெயின்ஸ் விழுந்துடுச்சு. Once it reaches the stigma, the pollen grain will absorb the water from the stigma. ஓகேவா? அப்போ ஸ்டிக்மாவில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா இந்த ஸ்டிக்மா ரொம்ப சுருங்கி போயிடும், அதான் கொஞ்சம் ஷ்ரிங்க் ஆகிடும். whereas this pollen grain become swelled. Okay, அதாவது swollen ஆகிடும், ரொம்ப பெருசாகிடும்.
ஓகேவா? ஸோ போலன் கிரெயினை ஃபஸ்ட்டு அவங்க ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாங்க, இதுதான்ப்பா கரெக்டான போலன் கிரெயின் என் மேலே வந்து விழுந்திருக்குதுன்னு அப்படின்னு ஸ்டிக்மா ரெக்கக்னைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம், இந்த ஸ்டிக்மாவில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி எல்லாத்தையும் அந்த போலன் கிரெயின் அப்சார்ப் பண்ணிவிட்டு இட் ஸ்டார்ட் டு பிகம் வெரி ஸ்வெல்லன் இன் நேச்சர். ஓகே, ஸோ இப்போ ஸ்வெல் ஆகிட்டு நான் முன்னாடி கிளாஸில் சொல்லியிருப்பேன், இந்த போலன் கிரெயின் வில் கண்டைன் two it contain two male gametes இல்லையா? அது பார்த்தீங்கன்னா இந்த pollen grain வரும்பொழுது it can be either in the 2 cell stage or in the 3 cell stage. அதாவது pollen grain sometimes immature வரதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது. அந்த மாதிரி immature வந்துச்சுன்னா இந்த pollen grain வந்து இந்த ஸ்டிக்மாவில் விழுந்ததுக்கு அப்புறமும் கூட it will wait for some time so that it can undergo one more cell division to get the two மேல் கேமெட்ஸ். அப்படி இல்லை 3 cell ஸ்டேஜில் நல்ல ப்ராப்பரான க்ரோத்தில் தான் வந்து இந்த போலன் கிரெயின் விழுந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக போலன் டியூப் ஃபார்ம் பண்ணி இவங்க அடுத்த ப்ராசஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ டயக்ராம் யூ ஹவ் ஆல்ரெடி சீன் இன் தி ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் அ என்லார்ஜ் பார்ட் ஆஃப் ஓவரி. ஸோ ஓவரியை நல்லா பெருசாக போட்டு வரைஞ்சிருக்கும் அண்ட் யூ ஆல் நோ த பார்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் டயக்ராம். ஓகே, ஸோ இந்த போலன் டியூப் இப்போது இந்த போலன் என்ன பண்ணணும்னா இட் வில் ஃபார்ம் அ போலன் டியூப். இந்த போலன் டியூப் ஷுட் ரீச் த ஓவியல். ஸோ ஓவியலுக்கு ரீச் பண்ணும்பொழுது இட் கேன் கோ எய்தர் பை த மைக்ரோபோலார் எண்ட். அப்போது இந்த போலன் டியூப் வரும் பொழுது இது மைக்ரோபைலார் எண்டு மூலியமாகவும் வரலாம், அப்படி இல்லை செல்லாசா எண்டு மூலியமாகவும் வரலாம், ஆர் இந்த மாதிரி தொப்பங்க ஃபியூனிக்கல். ஸோ ஃபியூனிக்கல் வழியாகவும் வரலாம், ஆர் இன்டிகுமெண்ட் வழியாகவும் வரலாம். ஓகேவா? ஸோ த போலன் கிரெயின் the pollen tube can enter into this part. இதில் என்னது, இதுதான் போலார் செல்ஸ். இந்த எக்கை ரீச் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த மேல் கேமெட்ஸ் இஸ் கம்மிங். ஓகே, ஸோ இட் கேன் ரீச் த எக் எய்தர் by entering through the micropyle area or through the chalazal area or through the funicle or this integument area. Okay, so if the pollen tube enters into the ovule through the micropylar end, இப்போ micropylar end மூலிமா வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னன்னு பார்த்தோன்னா போரோகாமி. ஓகே, ஸோ போரோகாமினா என்னது, மைக்ரோபைலர் வழியாக போலன் டியூப் ஓவியூவில் ரீச் பண்ணுறது. அதுவே சலாசா வழியாக ரீச் ஆச்சுன்னா then it is called as chalazogamy. CHALAZOGAMY. Okay, chalazogamy. Or if it enters either through the funicle வழியாக என்ட்ரு ஆனா, அதாவது இப்படி என்ட்ரு ஆனாலோ இல்லை டேரெக்டாக இன்டெகுமெண்ட் வழியில் என்ட்ரு ஆனாலோ, ஸோ this then it is called as mesogamy. ஓகே, ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஃப்ளாரில் இப்போ ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கணும்னா the male gamete should reach the female gamete. The male gamete is present in the pollen, whereas the female gamete is present here. Okay, so in order to reach the ovule or egg, the pollen must produce a pollen tube. இல்லையா, pollen tube என்றதை ஃபார்ம் பண்ணணும். ஸோ அது எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க, அது எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணி வருதுன்றது தான் we call it as pollen pistil interaction. Okay, so let us see what happens now. Once it enters into the, see, for example, consider this as the female gamete. Okay, so I have enlarged this image and I have said this. Okay, this is stigma, this is style, this is ovary. Okay, this is the gynoecium part of flower. Okay, so I have drawn a small round like structure. No, this is called as pollen grains. Okay, see, so many pollen grains has reached this part. இல்லையா, நிறைய போலன் கிரெயின்ஸ் இந்த பார்ட்ஸில் ரீச் பண்ணியிருக்கு. பட் ஒன்லி ஒன் போலன் கிரெயின் ஹேஸ் ப்ரொடியூஸ் தி போலன் டியூப். அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது, ஒரு பூவில் எத்தனை போலன் கிரெயின்ஸ் வேணாலும் விழலாம், ஆனால் அதில் எந்த போலன் கிரெயின்ஸ்க்கு அதுக்கான கெப்பாசிட்டி இருக்கோ, எந்த போலன் கிரெயின்ஸ்க்கு அந்த அளவுக்கு வைட்டல் கெப்பாசிட்டி இருக்கோ, தட் போலன் கிரெயின் alone produces the pollen tube. See, I have marked the parts of everything. ஸோ இப்போது இந்த போலன் கிரெயின் என்ன பண்ணியிருக்கு, இட் ஹேஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் லைக் இந்த மாதிரி தான் சின்ன டியூபாக ஃபார்ம் பண்ணும். தென் இட் செக்ரெட் சம் என்சைம்ஸ். ஏன்னா இந்த ரீஜன் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா டிஷ்யூஸாக இருக்கும். இந்த டிஷ்யூஸை நடுவில் இந்த போலன் டியூபை ஃபார்ம் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அந்த டிஷ்யூஸ் எல்லாத்தையும் பிரேக் பண்ணுறதுக்கு இந்த போலன் என்ன பண்ணுன்னா, இட் ப்ரொடியூசஸ் சம் என்சைம் to digest the cells that is present in this stigma.
So pollen grains, so it will form the pollen tube. Slow பொறுமையாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபார்ம் ஆகிட்டே வரும் by producing the some enzymes to digest the cell that is present inside the style. ஓகே, ஸோ அப்படியே pollen grains பாருங்க, இந்த ஆரஞ்சு கலர் லைன் அப்படியே ட்ரேஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னே வந்தீங்கன்னா ஃபைனலி இட் ஹேஸ் ரீச் தி சினர்கிட்ஸ். ஸோ சினர்கிட்ஸ் வழியாக உள்ளே போயிட்டாங்க. ஓகே, அகெயின் சி இட் இஸ் அ செலாசலிண்ட் இல்லையா, இது செலாசலியண்ட், இது இன்டர்கியூமன்ஸு ஃபியூனிக்கல் எல்லாமே இருக்குது. ஆனால் இப்போ அவங்க எந்த வழியாக உள்ளே போயிருக்காங்க, மைக்ரோபைல் வழியாக உள்ளே போயிருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் த நேம் ஃபார் திஸ்? porogamy. So the pollen grain has entered into the ovule through the micropyle region. So this is called as porogamy. Okay, I hope till here you have understood this. Okay, so next என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா double fertilization. So what is the meaning of double fertilization? See, this image I have enlarged and I have drawn again. See, அதாவது இந்த இமேஜ் இருக்குல்லப்பா, இந்த இமேஜில் வெறும் ஹாஃப் மட்டும், அதாவது இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த லோயர் பார்ட் மட்டுமே நான் இங்கே ட்ரா பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஓகே, இதை வந்து என்லார்ஜ் பண்ணி ட்ரா பண்ணியிருக்கேன். See, I have drawn. So you might have already seen this. So இது ரெண்டு பேருமே என்னது, we call it as polar nuclei, and this was egg. This is nothing but the plasma membrane. This is synergid. இதில் புதுசாக நம்ம பார்க்க போகிற டேர்ம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா filiform apparatus, which is present in this region. Okay, இந்த ரீஜனில் இருக்குது தெரியுமா, இந்த மாதிரி hair like structure which is called as this tuft growth like structure is called filiform apparatus. So what happens என்றது இதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். Okay, so as you all know, the pollen grains contain how many male gametes? 2 male gametes இல்லையா, 2 male gamete அவங்களுக்கு இருக்குது. இப்போ இந்த pollen grain என்ன பண்ணுன்னா ஒரு pollen tube வழியாக உள்ளே வரும். ஓகே, pollen tube வழியாக உள்ளே வந்துட்டு அது எந்த வழியாக உள்ளே வருவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா filiform apparatus வழியாக வருவாங்க. Okay, so the pollen tube enters into the ovule part through filiform apparatus. So filiform apparatus வழியாக அவங்க உள்ளே வந்துட்டாங்க. உள்ளே வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சினர்கிட்ஸில் இருக்கக்கூடிய செல், ஓகே, இது எல்லாமே டீஜெனரேட் ஆகிடும். Okay, so cell that is present in the synergid region will start to degenerate. அப்போ pollen tubeல எத்தனை நியூக்ளியஸ் இருக்கும்? 2 nucleus. Okay, that is 2 male gametes. So one male gamete will fuse with the egg. So ஒரு male gamete என்ன பண்ணும், எக்கில் ஃபியூஸ் ஆகும். The other male gamete will fuse with the pollen. Yes, other male gamete fuses with the 2 polar nuclei. ஓகே, இதுதான் இப்படி வரைஞ்சிருக்கு. இங்கே பாருங்கள், திஸ் ஒன் இஸ் கால்ட் அஸ் pollen tube. இந்த ப்ரௌன் கலர் பிரான்ச் மாதிரி வரைஞ்சிருக்குன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் pollen tube. சி, இந்த filiform apparatus தான் இன்னும் ஜூம் பண்ணி இங்கே வரைஞ்சிருக்கு. ஓகே, once a pollen tube has formed, see these two